لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس وقت سیلاب کے حوالے سے، جہاں پہ پنجاب میں 3 دریاؤں میں راوی، ستلج اور چناب میں تباہی جو ہے وہ مچا دی گئی ہے۔ کل ہم بات کر رہے تھے کلاسرا صاحب ایک احسن اقبال کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے، جہاں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہ یہ جو پانی ہے یہ انڈیا کی طرف سے چھوڑا گیا، اور یہ وداؤٹ وارننگ تو انہوں نے نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ بالکل لاسٹ منٹ جو ہے وہ یہ وارننگ تھی، اور بہت تیزی سے پانی چھوڑا گیا، بہت سارا پانی جمع کر کے اس طرح سے چھوڑا گیا۔ اگر انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ایک ورکنگ وہ انفارمیشن ریلیشن شپ ہوتا تو شاید سچویشن بہتر ہوتی۔ ہاؤیور خواجہ آصف نے پھر کہا اسی رات ایک پروگرام میں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انڈیا نے کوئی یہ جان کر کیا ہے، ہمیں انہوں نے ویسی ہی وارننگ دی جیسے وہ ماضی میں دیتے آئے ہیں۔ اب خواجہ آصف جو ہے وہ ایک ہاکش سٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں، ان کا اسی طرح کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو واقعی شاید کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس بات کا۔ یہ بہت میرا خیال اہم سوال ہے، اور اس میں کوئی اپوزیشن یا کوئی حکومت آمنے سامنے نہیں ہے، 2 فیڈرل منسٹر وہ آمنے سامنے ہیں۔ اب کس کی بات پہ یقین کرنا ہے یہ تو ویورز اور ابھی ہم کوئی بیٹھ کے اس کو ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ حکومت کے اس وقت بھی جب آپ کرائسس میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی کیبنٹ ہے، اور ابھی کیبنٹ کا اجلاس بھی ہوا تھا میرا خیال ہے کل پرسوں جو آپ نے دیکھ رہے تھے، ابھی بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ نوٹس ایکسچینج نہیں کر رہے۔ ابھی بھی اس کا مطلب ہے کچن کیبنٹ جو ہیں وہ علیحدہ چل رہی ہیں۔ اب یہ وزیر بڑے یہ پلاننگ ہیں، یہ احسن اقبال صاحب جو ہیں، یہ پلاننگ، اس ملک کی پلاننگ کا سارا جو ذمہ داری ہے نا وہ احسن اقبال صاحب پہ ہے۔ اچھا وہ وزیر یہ دفاع بھی ہیں، دفاع کی ذمہ داری بھی ان کے حوالے سے انڈیا ریلیٹڈ یا جو بھی ہمارے ایشوز ہیں۔ اب کس کو سیریس لینا ہے؟ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے اپنے پلاننگ ڈویژن کا پلان کرنے والے صاحب ہیں ان کو سیریس لینا ہے یا خواجہ صاحب کو سیریس لینا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ کیونکہ ان کا علاقہ ہے، نارووال ہے، حلقہ ہے، کنسٹیٹوئنسی ہے، ووٹر ہیں، سارے ہالٹو ہیں، پانی ہے، ان کو وہ کیا ایکسپلینیشن دیں کہ ہمارے کہاں کہاں بلنڈرز ہیں، کہاں کہاں ہماری اپنی کمزوریاں ہیں۔ اپنی غلطی تو کوئی نہیں مانتا، میں بھی نہیں مانتا، میرا خیال ہے آپ تو ویسے میرے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ چلے میں اپنے بارے میں کہہ لیتا ہوں کہ میں بلنڈر کر لوں، غلطیاں کر لوں، اندر تو مجھے پتہ ہوتا ہے، لیکن پبلکلی میں تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ انسانی مزاج ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ سو احسن اقبال صاحب نے تو نہیں ماننا کہ بھئی آپ جو اس ملک کے پلاننگ کے آپ ذمہ دار تھے، آپ کو نہیں پتہ تھا چیزیں، مطلب باقی چھوڑ دیں، اپنے حلقے میں بھی آپ اپنی چیزیں ٹھیک نہیں کر سکے، باقی ملک کی کیا چیزیں ٹھیک کریں گے؟ میرے لیا، مظفر گڑھ، ملتان، آگے مطلب جنگ، ابھی جہاں سے فلڈ جانا ہے ان کی ابھی بات نہیں ہو رہی، ابھی تباہی بربادی آگے ہونی ہے، ذہن میں رکھیں۔ ابھی ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں راوی میں اور چناب کی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی مظفر گڑھ، ملتان، لیا اور آگے آپ کو بہت سارا جو ہے یا پورا آپ کا سندھ میں ابھی تباہی بربادی ہونی ہے، اللہ صاحب کو سیف رکھے۔ لیکن اگین وہی بات ہے کہ اس وقت جو فوکس جو ہے سینٹر پنجاب پہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ زیادہ پانی تو یہیں سے آ رہا ہے سارا۔ اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بیان دیا، اٹس ٹو ارلی ٹو سے، کہ انڈیا نے جہریت کی، آبی جہریت کی ہے، جو انہوں نے فوراً کہا، جس کو انہوں نے وہ کیا ریبٹ کیا۔ انڈیا نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پانی بارشیں آ رہی ہیں، یا تو انڈیا کے ہاں بارشیں نہیں ہوئیں، انڈیا کے ہاں سیلاب سے وہاں بربادی نہیں ہوئی، وہاں سے بھینسیں گائے جو ہیں، بہت سارے کسان بچاروں کے وہ ہم نے دیکھے ڈزنز کی شکل میں۔ بلکہ میں تو یہ بات کہتے ہوئے پتہ نہیں اس وقت اس ماحول میں بات لوگ کیسے بھی لیں، میں خود کسان کا بیٹا ہوں، مجھے پتہ ہے کسی گھر کی گائے بھینس کتنا بڑا ایسیٹ ہوتا ہے فیملی کے لیے۔ اگر ہم کر سکیں، اگر ممکن ہو، بھینسیں اگر ریسکیو ہوں گی، کیونکہ وہ تیرتی رہتی ہیں، وہ بھینس تو تیر لیتی ہے پانی میں، دریا میں، اس کو مسئلہ نہیں ہوتا، ان کو ریسکیو کر کے جتنی بھینسیں باہر سے آئی ہیں انڈیا سے، ان کو دوبارہ ان کو ریسکیو کر کے ہمارے جو اس سائڈ پہ جو بھائی رہتے ہیں بارڈر کے اکراس، ان کو واپس کرنی چاہیے، وہ آپس میں بیٹھ کے خود ہی پہچان لیں کس کی کیا ہے۔ میری ایک ہمبل سی ایک تجویز ہے، مجھے خود پتہ ہے کسان کے بیٹے کے طور پر ان گھروں میں ایک تو گھر آپ کے مطلب یہ پانی میں بہ گئے، اوپر سے آپ کی بھینس بہ گئی، گائے بہ گئی، بکریاں بیچارے وہ تو چھوٹی چھوٹی ہوتے، وہ تو ویسے ہو گئی پانی میں رل گئی ہوں گی۔ یہ ہر جگہ کا، وہاں کا کسان، وہاں کا غریب بھی، ہمارے عوام جو ہے ایک دوسرے کی اتنی دشمن نہیں ہے جتنا بنا دیا جاتا ہے۔ عوام آج بھی بڑی کہہ رہے ہیں ہندوستان پاکستان کی ہو، آپس میں جب بھی ملتے ہیں اچھے طریقے۔ سو اٹ کوڈ بی اے گڈ جسچر اگر ان کی بھینسیں گائیں جتنی بھی آئی ہیں، اگرچہ حالات اس لگ نہیں رہے، بیچارے لوگ ریسکیو نہیں ہو رہے، تو بھینس یا گائے، لیکن اگر کچھ ہو بھی جائیں تو میرا تو یہ خیال ہے ان کو سائڈ پہ رکھ کے ان کا خیال کر کے ان کو واپس کرنا چاہیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے کہ وہاں پہ انڈیا میں خود ویڈیو دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، پورا ملک دیکھ رہا ہوں، ان کے اپنے ڈیمز ٹوٹے ہیں، اپنی ان کی بارشیں ہوئے ہیں، وہاں مقبوضہ کشمیر میں بہت ساری اموات ہوئی ہیں جہاں سے پانی وغیرہ یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ سو یہ کہہ دینا کہ بھارت روک سکتا تھا، بھائی وہ روک سکتا ہوتا نا، یہ سارا پانی وہ روک لیتا، یہ بتاؤں میں آپ کو، آپ کی محبت میں نہیں کہ آپ کو یہ پاکستان ڈوب جائے گا، نقصان ہو جائے گا، فلانا، نو،
अपनी मोहब्बत में रोकता है कि इतना पानी कौन किसी को देने की कोशिश करेगा जनाब कि आप उठाएं और पाकिस्तान पे छोड़ दें, पाकिस्तानी लोग जो है ना डूब जाएंगे। ये चीज़ भी हमें समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त वो खुद सबसे ज़्यादा फ्लड का शिकार हैं। ये पूरा इलाका, पूरा रीजन, पंजाब जो है वो पंजाब हो या हमारे वाला पंजाब हो, ये चीज़ें नंबर एक दूसरी चीज़ जो इस वक्त करने में से थोड़ी सी वो लगेगी, जालमाना किस्म की लगेगी कि सम टाइम नेचर जो है ना वो 2-3 काम करती है। इस वक्त वाटर लेवल जो है आपके नीचे चले जाते हैं पानी के, इस्लामाबाद के बहुत नीचे गए। उस दिन बता रहे थे 120 फुट पे है आपका पानी जो है, कभी या आपका 15-20 फुट पे होता था 1960 की दहाई में, अब ये नीचे चला गया वाटर लेवल जो है। सो नेचर बाज़ दफ़ा इसको वो नहीं चाहते, बाज़ दफ़ा आप जो कैफ़े पे जाएं कहीं पे तो आपको ये ड्रिंक्स होते हैं ना रिफ़िल की, वो होती है कि एक लें फिर आप उसको रिफ़िल करके पीते रहे। हमारे बच्चे बड़े शौक हो, बड़े खुश होते थे कि मुफ्त में मिल रहा है, पिए जाओ तो पिए जाओ। ये नेचर जो है बाज़ दफ़ा आपके वाटर लेवल्स को, नेचुरल लाइफ को या इन चीज़ों को आके रिफ़िल करने के लिए भी फ्लड्स आते हैं। बारिशें आती हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं कि वही पानी, वही दरिया ज़मीनों के साथ आपकी ज़रखेज़ी बढ़ती है। ये अपने साथ मट्टी लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लाते हैं जिससे ज़मीनें ज़रखेज़ होती है। अगरचे इस पे ह्यूमन ट्रेजिडी होती है, फसलें तबाह होती हैं, लोग बेचारे दारबदार होते हैं, मौत हो जाती हैं, जानवर हाल्ट होते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म ये फ्लड्स वगैरह, ये जो है पानी वगैरह आपकी एक लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। जो दरिया जहाँ से गुजरते हैं, खेतों के लिए, इलाकों के लिए, जिन जिन इलाकों से गुजरते हैं, इवन शहरों के लिए वाटर लेवल्स बेहतर कर देते हैं। तबाही बर्बादी अपनी साइड में। तीसरी चीज़ जो है, ये बात भी भारत ने आपको कही थी कि आप तमाम जो दरिया का, जहाँ से दरिया गुजरते थे वहाँ पे आप बिल्डोजर फेर के लेवल करके, हाउसिंग सोसाइटी करके, ठप्पे लगा के, बोर्ड लगा के बेचना शुरू कर दें। ये इजाज़तें किसने दी हैं आपका? अच्छा, पिछड़ों पे डाल दें। चलो इमरान खान साहब का 3.5 साल का दौर था, उससे पहले तो आप लोग पंजाब में तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, अगर देखा जाए या आप खुद देख लें पंजाब में तो 1985 से तो ये नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, फिर उसके बाद 88 में वज़ीर आला वही रहे, फिर वो 91 में वज़ीर आज़म बने, 90 में तो उसके बाद वहाँ शहबाज अगेन इन्हीं की हुकूमत रही, वहीं साहब इनके रहे, फिर शहबाज शरीफ साहब इनकी जगह पे आए, वो 13-14 साल लंबा अरसा रहे, 3-4 दफ़ा। तो ये हाउसिंग सोसाइटी कहाँ से बन गई? इमरान खान साहब का 3 साल का दौर था ना, उनका उस्मान बुज़दार साहब का, उनकी भी अपनी जगह पे वैसे उन्होंने छक्का बड़ा मारा था कि रावी को उन्होंने 1.25 लाख ज़मीन जो है वो उन्होंने डोनेट कर दी थी अपने 10 बिल्डर्स को जो इनके डोनर थे, और बिल्डर्स अपने बिल्डोजर लेके पहुंच कर किसानों को मार धाड़ करके फेंटे लगा के जबरदस्ती जमीन रावी की, दरिया की, और खान साहब ने कहा ये तो सूख रहा है। आज तस्वर करें खान साहब के कंसेप्ट के तहत वहां पे कोई रॉकटिंग आपकी वो बिल्डिंग्स बनी हुई होती है, क्या होना था यहाँ पे? रावी के पेट में बना रहे थे उनके। आप 3.5 साल अपनी जगह पे उनकी नाकामियां खान साहब की, आप भी तो रहे हैं ना 30-40 साल तो आप हुक्मरान रहे हैं। ये हाउसिंग सोसाइटियां कहाँ से आई हैं? आप लोगों के दौर में नहीं, अब आपको ख्याल आ रहा है। ये भी भारत ने बोला है आपको, ये भारत ने कहा है आपको, उन्होंने नक्शे भेजे थे कि ये फलां जगह बड़ी अच्छी है, हमें सैटेलाइट से नजर आ रहे हैं, आप लोग जो है ना अपने ध्यान नहीं दे रहे तो यहाँ पे बना रहे हैं। हर पावरफुल बंदा जो है उसने हाउसिंग सोसाइटी बना रही है, आप उनको टच नहीं कर सकते। मीडिया वाले हम बात नहीं कर सकते कि इश्तिहारात उन्होंने कंट्रोल कर लिए, उन्होंने अपने चैनल खोल लिए हैं सर, उन पर बात करके दिखाएं। अब आपका सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, मीडिया सारे मिल गए हैं, इन्होंने मिल के, और साथ में ठेकेदार मिल के हाउसिंग सोसाइटियां बना ली हैं, पूरा मुल्क हाउसिंग सोसाइटी बन के रह गया है। लेकिन कसूर भारत का है अकॉर्डिंग टू इनके एहसन इकबाल साहब के। और एहसन इकबाल साहब से आप पूछ रहे अब वो जाग पड़े हैं, ये तारड़ साहब को पढ़ रहा था, सुन रहा था, उन्होंने अब की दफा हम इजाजत नहीं दें, इब की दफा इजाजत नहीं देंगे सोसाइटी, दरिया के अंदर नहीं बनेगी। मरियम नवाज साहिबा ने भी यही कहा आपसे पूछता है, पहले कोई पूछता है इस्लामाबाद में 120-30 ये इलीगल यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज हैं, इसका डाटा कॉम असेंबली कुछ अर्सा पहले पेश किया गया। आपके यहाँ कोई पूछता है आपसे हाउसिंग सोसाइटी बना रहा है? LDO मिल जाता है, आपका CDA मिल जाता है, MDA मिल जाता है, आपके अथॉरिटीज में जितने लोग बैठे होते हैं मोस्टली वहां पे इनके साथ मिलकर करप्शन करके इनको रेगुलर, और तो और कब्रिस्तान और पार्क की जमीन तक वो रेगुलराइज करा लेते हैं आप लोगों से। आपसे पूछता कौन है भाई? आपको ये 2-4 दिन ये बात रहेगी, अब आप और मैं भी ड्रामे करेंगे टीवी पे बैठ के, बड़ी मासूमियत के, मुल्क तबाह हो गया, हर कोई हम में से वाटर एक्सपर्ट बन जाएगा, दरिया एक्सपर्ट बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप जरा पानी उतरने दें, वही ढाक के, क्या कहते हैं उसके 3 पाथ जो कहते हैं कि मुहावरा मेरे जहन से उतर गया है, तो वही कुछ होगा। फिर वो टॉपिक भी बदल जाएंगे, लोग भी बदल जाएंगे, फिर बैक टू लड़ाई झगड़े मार कुटाई, इमरान खान साहब तो नवाज शरीफ साहब तो मरियम साहब तो फलां साहब। ये 2-4 दिन की बात है। अभी KPK में क्या हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, कुछ दिन पहले इतनी बड़ी बर्बादी कहीं पे जिक्र है अब उसका? आप देख लें कहीं पे जिक्र है आज। बल्कि मैं उनका बयान पढ़ रहा था बड़ा मजे का, इनका अली अमीन गंडापुर साहब का। उन्होंने कहा विफाक जो है ना हमें नहरों के लिए पैसे नहीं दे रहा, अच्छा हम नहरें बनाना चाहते हैं, सूबे में पैसे नहीं दे रहा। ये वही अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ दिन पहले कह रहे थे हमारे पास इतना पैसा विफाक को हम कर्जा देंगे, याद है आपको?
हम PAA खरीदेंगे, 700 बिलियन के जो घाटे में PAA, उन्होंने कहा हम PAA खरीदेंगे। जो चीफ मिनिस्टर जो है PAA खरीद रहा था, विफाक को कर्जे दे रहा था, कहते थे 250 अरब रुपया मेरे पास फालतू पड़ा है, वो अब कह रहे विफाक हमें नहीं रहूंगा पैसे। अब इसके बाद इस मुल्क की आपकी इलीट, अपने पॉलिटिशियंस, आपके लीडरशिप का क्या म्यार है, क्या जहनी कैफियत है, उनकी और हमारे फॉलोअर्स को देख लें। आज अताउल्लाह तारड़ साहब कहते हैं हम दरिया में नहीं बनाने देंगे, मरियम साहबा कहते हैं हम नहीं बनाने देंगे, सोसाइटीज नहीं बनाने जो बन चुकी है उनका क्या करेंगे, रूडा बन चुकी है। एहसन इकबाल साहब ने तो ये भी कहा कि इंडिया ने जो है वो देखें स्पर्स और बंद जो है वो बना लिए हैं, अब हमें भी जो है वो ऐसा कुछ काम जो है वो करने की जरूरत है। इरिगेशन जो वो स्ट्रक्चर्स हैं हमें उनको मजबूत करने, लेकिन वो अब कह रहे हैं इंडिया तो कब का बना चुका है। चलो तो इंडिया ने बंद बनाया ना, आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे पानी तो आना है, तो बंद बना के किधर पानी छोड़ेंगे, यहाँ तो आपने हाउसिंग सोसाइटियां बना ली हैं। बात करें तो जनाब आप लोग नाराज हो जाते हैं। एहसन इकबाल साहब के पास मादरत के साथ काबिल आदमी होंगे, कोई प्लान नहीं है इस मुल्क को, नो विजन, नो मतलब कोई उनके पास कोई प्लान ही नहीं है कि इस मुल्क को आपने कैसे हाउसिंग सोसाइटीज को रेगुलेट करना है, कहाँ बननी है, किधर बननी है। आप दरिया के जो बेड में जाके बना रहे थे यार, उसके बाद बात ही खत्म हो जाती है। दरिया के बेड के रव ये तो सूख गया भाई, सूखा रहे भाई। अच्छा उसको छोड़े, खाली जगह भी तो चाहिए ना आपको खाली जगह भी तो, कहीं सांस लेने के। मतलब शहबाज शरीफ साहब ने खोद खोद के पूरे लाहौर को स्मोक का शिकार कर दिया, वो भी भारत के खाते में डाली हुई नहीं। बिल्कुल हाँ। अच्छा इमरान खान साहब है, उन्होंने कहा नहीं जनाब मैं तो रावी दरिया में ये खाली जमीन क्यों पड़ी। उन्हें ये भी समझ नहीं है भाई साहब, ये खाली जगह भी जरूरी होती है, नेचुरल लाइफ भी जरूरी है। कोई परिंदे हैं, कोई जानवर है, कोई नाग है, कोई सांप है, कोई चीता है, कोई शेर है, कोई गीदड़ है, कोई कुत्ता, कोई चीज चाहिए ना वहाँ पे, कोई तीतर है, कोई आपको वहाँ पे परिंदा, चरिंदा, चिड़िया, समथिंग। और मजे की बात ये कि फिर इमरान खान के प्रोजेक्ट को आपने कंटिन्यू भी किया, दिलो जान से, मतलब जो है उसको कंटिन्यू ही रखा, उसको किसी ने जो है उस पे कोई नहीं रूडा के पीछे पता है कौन कौन लोग थे, इतने बड़े बड़े पावर से रूडा के पीछे नाम मैं लेना शुरू करूँ। चले अभी मैं आपको दूसरी तरफ ले जाए, रूडा के पीछे जो लोग हैं ना, उसके बाद ये जरूरी हो गया कि आप मुझे जरा डिवर्ट करें।